नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto, chapter 14, text 32, 33. रांसि पुष्करादीनि यत्रान्यराश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयो शिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रभासो अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादय सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्र मलयादय एते पुण्योतमा देशा हरेरर्चासिताश्च ये एतान् देशान् निसेवेतो श्रेयस्कामो हि अभिघ्नस धर्म हि अत्र हित पुंसान् सहस्रादि फलोदय करादीनि क्षेत्रान्यराश्रितान्युतः कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयाग पुलाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासो अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादयो यदि पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये एतान् देशान् निसेवेतो श्रेयस्कामो हि अभिघ्नसः धर्म ही अत्र हित पुंसां सहस्रादि फलोदय। अनुवाद नादमुनि कहते केतक तीर्थस्थान मानकर वर्णना नाम प्रकाश करते पुष्कर तीर्थ कुरुक्षेत्र गया प्रयाग पुलहाश्रम नैमिषारण्य फल्गु नदीर प्रवाहस्थली सेतुबंध प्रभास द्वारका वाराणसी मथुरा पंपा बिंदु सरोवर बदरिकाश्रम नारायणाश्रम नंदा नदी प्रभास्थली राम सीतांकर आश्रयस्थली चित्रकूट भली आश्रम एवं महेन्द्र मलय भली पर्वत ये सबू अत्यंत पवित्र स्थली तीर्थस्थान। ठीक तद्रूप भाव कृष्ण चेतना आंदोलन मंदिर व केन्द्र जोटी अच्छी राधा कृष्ण विग्रह आराधित होचंती से सब स्थान मध्य परिदर्शन करने उचित। ताहले स्पिरिचुअली एडवांस जो माने परमार्थ मार्ग रे अग्रगति करबा चाहउचंती सेमाने सब तीर्थ स्थान मान परिदर्शन करबा उचित। One who intends to advance in spiritual life must visit all these places and perform ritualistic ceremonies to get results thousands times better than the results of the same activities performed any other place. तेणु जो व्यक्ति परमार्थिक जीवन रे अग्रगति चाहती सेमाने एई सब तीर्थ स्थान मान दर्शन करिवे बा सेठी अवस्थान करिवे सेटा साधन भोजन करिवे ताहाले अन्य स्थान रे करिबा अपेक्षा से स्थान में साधन भोजन कले ता 1000 गुण अधिक फल मिलिबो। ये लास्ट श्लोक अर्थ आर्दमुनि महाजन सूत्रे आइडियल फैमिली लाइफ आदर्श गृहस्थ जीवन संबंध रे कथा कहबा जाई बहु कथा कहले वर्तमान ए 29 श्लोक रु ये 33 श्लोक पर्यंत से गोटे कथा पर गुरुत्व आरोप करछंती। से आरोप करछंती जे हरेर अर्चा सीतास्त जे और हरेर अर्चा भगवान को विग्रह अर्चना जो स्थान मानकरे भगवान को विग्रह अर्चित होचंती वैष्णव प्रतिष्ठित मंदिर अछि विग्रह अछंती वैष्णव बा भक्तगण नाम संकीर्तन करछंती विग्रह अर्चना करछंती एटा अछि कथा। से स्थान होछि तीर्थ स्थान
से स्थान अत्यंत पवित्र स्थान से स्थान मानकरे से स्थान मान को जीवा उचित मानव जीवा उचित जो माने विशेष करी परमार्थिक जीवन धारा यापन करने को चाहती परमार्थिक मार्ग में उन्नति करने को चाहती से स्थान मान को जीवा उचित कले कौन हम ना सीधी साधु संघ वैष्णव भक्त मान संघ मिल आउ विग्रह अर्चना हो से अर्चना नाम संकीर्तन भागवत पाठ प्रवचन ये सब सुजोग मिल एक वैकुंठ स्थली ताहा मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत नुहे ये कथा आचार्य माने आसत कथा आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज जड़े प्रसिद्ध परिव्राजक आचार्य वैष्णवाचार्य परमहंस भगवान को प्रिय भक्त जे कि समग्र पृथ्वी रे परिव्राजन करी ए कृष्ण मंदिर कृष्ण विग्रह स्थापन करचंती इस्कन मूवमेंट इस्कन आंदोलन जे महाप्रभुंकर आंदोलन प्रचार करी ये वैकुंठ स्थान मान सृष्टि करचंती ता फल रे पृथ्वीर चारिआडे सुजोग दिया जाउछि समग्र मानव समाज को सुजोग दिया जाउछि वैकुंठ को आसी रुह साधन भोजन करो तुम मानव जीवन और सार्थकता हासिल कर ये कथा सुजोग दिया जाउछि से द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी आसी 500 वर्ष तले जे अभिन्न कृष्ण से ये जो भविष्यवाणी दे जाइए पृथ्वी आज जो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम पृथ्वी जिते नगर ग्राम प्रांत जिते जुआड़े अच्छे सब गली कंदी मोर नाम प्रचारित हम ताहा सफल हो भविष्यवाणी ए आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ये को सफल कर चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभुंकर मनोभीष्ट को सफल कर समग्र पृथ्वी सर्वत्र ग्राम शहर नगर प्रांत सबुठे इस्कन आंदोलन इस्कन कृष्ण चेतना आंदोलन प्रचार कर मंदिर केन्द्र इस्कन केन्द्र स्थापन कर विग्रह प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त पृथ्वी सब प्रांतर भक्त जोग देकरी हरिनाम संकीर्तन कर भागवत पाठ प्रवचन कर सब कार्य चली अर्थात सर्वत्र ये जो प्रसिद्ध स्थान मानक वर्णना नारद मुनि दौरान गया प्रयाग पुलहासन नैमिषारण्य ये सब भारत वर्ष अच्छी किंतु भारत बाहर महाप्रभुंकर भविष्यवाणी अनुजाई ये सब आज प्रकाश पाई इस्कन केन्द्र मान प्रतिष्ठा जहाँफल ये तीर्थ स्थान मान सर्वत्र जाकर लस एंजेलिस न्यूयॉर्क लंडन आदि पृथ्वीर बहु बहु स्थान ये तीर्थ मान मुंड टेक नारद मुनि कहते जो माने ये परमार्थिक जीवन रे अग्रगति चाहती साधन भोजन करी जीवन मानव जीवन सार्थकता हासिल करने को चाहती से माने सब स्थान को जातु ये तीर्थ स्थान मानक दर्शन करंतु रुहंतु सेठा वैष्णव साधु भक्त से संगलाभ करंतु से संगे हरिकीर्तन करंतु भागवत कथा श्रवण करंतु ये जो प्रतिष्ठित विग्रह राधा कृष्ण विग्रह गौरांग निताई विग्रह जगन्नाथ विग्रह आदि अच्छी भगवान विग्रह उपासना होची भक्त माने आनंद रे भक्ति रे करचंती से सब कार्यक्रम रे योगदान करंतु आउ से स्थान रही से सब वैकुंठ तीर्थ स्थान ये महातीर्थ स्थान पवित्र स्थान यही सब स्थान मानक रही साधु भोजन करंतु साधु मेल वैष्णव मेल ताहले से जीवन सार्थकता से हासिल करें ये अति सुजोग महान सुजोग दिया महाप्रभुंर जे भविष्यवाणी पृथ्वी आज तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम या सफल श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज मनोभीष्ट पूरण कर बहु बहु वर्ष तले ये थिला पद्म पुराण रे उल्लेख अच्छी 5000 वर्ष तलर कथा 5000 वर्ष तले ये भविष्यवाणी प्रकाश पाई उत्कले पुरुषोत्तमा
अत कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनो श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारस्ते कलौ भव्या उत्कले पुरुषोत्तमात्। ये भविष्यवाणी 5000 वर्ष पूर्वे दिया जे सत्संप्रदायर कथा कहुच्छी। सत्संप्रदाय संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता अत कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनो। सत्संप्रदाय यदि गुरु ग्रहण न करिवो तांकठारु मंत्र न नब ताहले विफल हो गला। पुनस्मी कहे अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरय ब्रजेत। वैष्णव नुहे संप्रदाय सत्संप्रदाय आसुवा आचार्य वैष्णव नुहंती तांकठारु अपसंप्रदाय असंप्रदाय एंकठारु मंत्र नब ताहले नरक गति हो ये सब कथा अच्छी। से कलिजुगे किए सत्संप्रदाय 4टी सत्संप्रदाय कथा कहला। श्री ब्रह्म रुद्र सनका श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय सनक संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय ये 4टी वैष्णव संप्रदाय रेकमेंडेड बोनाफाइड प्रमाणिक ये शास्त्र दिगला। किंतु चतुरस्ते कलौ भव्या उत्कले पुरुषोत्तमात् ये 4टी जो संप्रदाय कथा कहगला श्री ब्रह्म रुद्र सनका आउ 4 संप्रदायर 4 प्रसिद्ध आचार्य अछंती। कलिजुगर 4 प्रसिद्ध आचार्य ब्रह्म संप्रदायर आचार्य होचंती माधाचार्य आउ रुद्र संप्रदायर आचार्य होचंती विष्णु स्वामी आउ सनक संप्रदायर आचार्य होचंती निम्बार्क श्री संप्रदायर आचार्य होचंती रामानुजाचार्य। ये 4 वैष्णव आचार्य ये 4 वैष्णव आचार्य ये 4 आचार्य आसुचंती एमाने कौन करचंती ना वैष्णव धर्म प्रचार कर समस्त वैष्णव धर्म प्रचार करचंती आ वैष्णव आचार्य। किंतु चतुरस्ते कलौ भव्या उत्कले पुरुषोत्तमात् ये 4 आचार्यंकर जो फिलोसफी अच्छी जो दर्शन अच्छी से वैष्णव दर्शन किंतु से दर्शन मध्य टिके फरक अच्छी। द्वैत अद्वैतवाद नहीं ये दर्शन 4 दर्शन मध्य टिके फरक तफात रही। से श्लोकर शेष भाग कहगला चतुरस्ते कलौ भव्या उत्कले पुरुषोत्तमात्। ये 4 आचार्यंकर जो दर्शन यार समन्वय हम यार समन्वय करा जाए समन्वय धाराटा उत्कल खंडर पुरुषोत्तम क्षेत्र बाहर समग्र पृथ्वी रे परिव्याप्त हम ये कथा कहला 5000 वर्ष तले कहला ताहा एबे सफल होइछि। कौन ना 5 वर्ष तले जेतेबेले श्रीमन महाप्रभु आविर्भूत हेले से जेतेबेले सन्यास नेले सन्यास नेला परे तांको मातांकर आदेश अनुसार से आसिले पुरुषोत्तम क्षेत्र को से वृंदावन जाउथले से पुरुषोत्तम क्षेत्र आसिले। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पुरी क्षेत्र से रहिले जेतेबेले रहिले सेतेबेले से सेतेबेलकार अति प्रसिद्ध पंडित थिले सार्वभौम भट्टाचार्य शंकर पंथी पंडित बड़ प्रसिद्ध तांकपरी पंडित वर्तमान सुधा नाहांती से पंडित थिले। तांको सहित बड़ गर्व थिला से जो वेदांत भाष्य वेदांत सूत्र विश्लेषण करुले आउ ग्रस्त होगी सुधा सन्यासी मानकर गुरु थे से आउ तांको सहित भेटैकि वेदांत आलोचना है। वेदांत आलोचना हमार सेठी नवीन सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से परास्त कर भक्ति तत्व अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्रकाश कर। अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये हूँ ये 4 आचार्यंकर जो भाष्य रहिला जो दर्शन रहिला से 4 समन्वय ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व से जो
ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୋ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ୍। ଏ ଚାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଇ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମନ୍ୱୟ ଧାରାଟା ବାହାରିବ। ସେ ଦର୍ଶନ ବାହାରିବ, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ଆଜି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ପାଇଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ କରାହେଇଛି, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆଦି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନିମ୍ବାର୍କଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ଯଥାର୍ଥ ଐତିହାସ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବ ତତ୍ପୂର୍ବ ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ତାହା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତବାଦ। ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ 108 ନାମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମତକୁ ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତବାଦ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତକୁ ବିଧାଦ୍ୱୈତବାଦ ବା କେବଳାଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବୋଲି କେତେକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ନିମ୍ବାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମତକୁ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ହଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଚତ୍ୱାରସ୍ତେଇ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର, ସନକା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭେଦ ରହିଲା। ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଭେଦ ରହିଲା। ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଆଉ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତବାଦ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲେ, ଶେଷରେ ଆସିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାୟୁଅବତାର, ତୃତୀୟା ମାରୁତି ତନୁ, ବାୟୁପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଅବତାର। ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ, ତୃତୀୟ ଅବତାର ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାୟୁ ଅବତାର ତୃତୀୟା ମାରୁତି ତନୁ ତାଇ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବଡ଼ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଳବାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛବିକି ଦେଖିବ ତୁମେ, ସେ ହାତ ଟେକିକି ଯୋଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଛି, 2 fingers ଯୋଡ଼େ, ତାମାନେ ଦ୍ୱୈତ କଥା କହୁଛି। 2 1 ନୁହେଁ 2 ଏଇଟା କଥା। ଅଦ୍ୱୈତକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଲେ ଏକଦମ ସେ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ନିମ୍ବାର୍କ ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ୟାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତର କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଚାରି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ତଫାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୋ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ୍, ଏ ଚାରି ଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ତଫାତ ଅଛି ତାହାର ସମନ୍ୱୟ ହେଇବ। ତାହା ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମନ୍ୱୟବାଦ ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ କଥା ବାହାରିବ। ତା ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆମର ଯେ ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ନିମ୍ବାଦିତ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ସେମାନଙ୍କର ବୈଦାନ୍ତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଅଦ୍ୱୈତ କଥାଟିର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ। କିନ୍ତୁ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଲା
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ପୂର୍ବୋକ୍ତ 4 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏ 4 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତରେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା ତାହା ସେ ପୂରଣ କରି 4ଟି ମତର ସମନ୍ୱୟ କରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରସାର କଲେ। ଏ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟବାଦ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଏସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଇ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇକରି ଯାଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକରି 4 କାମ ଆଦେଶ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ବିଗ୍ରହ ସେବା ପ୍ରକାଶ, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ପ୍ରକାଶ, ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା, ଏଇ 4ଟି କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଭଜନ କୁଟି ରହିଛି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଠି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ ସେଠି ମାଧବ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇ ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯିଏକି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ, ସେ ଜଣେ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ ଯିଏକି ୟାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଲିମ ଦେଲେ। ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ସେ ତାଲିମ ଦେଇକରି ପଠେଇଲେ, ଯା ପ୍ରଚାର କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏ ଦର୍ଶନ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଯା ପ୍ରଚାର କର। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବଳ କଲେ ୟାକୁ। ତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ବନ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ମଠ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଣ୍ଡନ, ଏଇ ଗୌଡ଼ୀୟ ମିଶନର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇସ୍କନ ଯେପରି କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଏ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଏ ଦର୍ଶନ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା। ଏ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିପରି ଏ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଥାଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ରାଜ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେଇବେ ମୋର ନାଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବିଷ୍ଟ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଲଣ୍ଡନ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ এই মন্দির বিগ্রহ স্থাপন করি কেন্দ্র ইস্কন কেন্দ্র স্থাপন করি প্রতিষ্ঠা করি এই
ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁଷ୍କର, ଗୟା, ପ୍ରୟାଗ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ପୁଲହାସ, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି, ପମ୍ପା, ମଥୁରା, ବାରାଣସୀ, ଦ୍ୱାରକା, ଏ ସ୍ତୋତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଠି ଯାଇକରି ତମେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗରେ ଇ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ 1000 ଗୁଣ ଫଳ ପାଇବ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିକରି ଏ ସୁଯୋଗ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଗତରେ ଦେଇଛି। ଏ କଥାଟା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବିଧ ସାଧନର କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣ ସେବା, ଭାଗବତ ନାମ, ବ୍ରଜବାସ, ଏହି ପଞ୍ଚ ସାଧନ ପ୍ରଧାନ। ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସନାତନ ଶିକ୍ଷାରେ। ଇ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କାଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଇ 5ଟି 64 ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ 5ଟା କଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କରଣୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବେ, ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେ ମଷ୍ଟ ଡୁ, ସେ କରିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଗଲା ଭାଗବତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ ଆସିଗଲା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସେଇଟା କି ମଥୁରାବାସ। ମଥୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ୍ତାଇ ମଥୁରା। ତେଣୁ ମଥୁରାବାସ এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମଥୁରା। ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ମଥୁରା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଥୁରା ଏପରି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ବାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଆତ୍ମବତ ସେବା, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସେବା। ବିଗ୍ରହ ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିନୋ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତିନେ ଭେଦ ନା। ଭଗବାନ ନାମ, ଭଗବାନ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ତିନି ଚିଦାନନ୍ଦ, ଏ ତିନି ଭିତରେ ଭେଦ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବତ ସେବା, ପ୍ରୀତିରେ ଆତ୍ମବତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର। କାରଣ ସେ ଅଭିନ୍ନ। ପ୍ରତିମାନ ହେତୁ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ଏହି ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା। এই ଭାବଟା ଯଦି ନ ରହିବ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ନା, ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବେ। এই ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଏ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଓପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ এই ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ଏସବୁ କରିବେ ବୋଲି